अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जे विद मोहयानो। ਹੁਣ मैं कहते अपनी जिहड़ी कथा ना अवतार की वर्णन करदा, जिस तरह अकाल पुरख वाहिगुरू ने तप करदिआं मैनूं इस लोक विच लिआंदा। कित्थे तप कर रहे सी आप? हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है तहां। जिथे हेमकुंड नाम का पर्वत आ, उत्थे 7 उच्चियां उच्चियां चोटियां शोभनीक हुंदियां ने। जिथे उस थां दे उत्ते असीं बहुत तपस्या कीती, बहुत भगती कीती। सप्त श्रृंग ते नाम कहावा, पंड राज जय जोग कमावा। तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। उस स्थान का नाम सप्त श्रृंग भी कहा जाता पुराने ग्रंथों विच, जिथे पांडवां ने राजे ने जोग कमाया सी। वो थां ते बैठ के मैं बड़ी कठिन तपस्या की। महाकाल काल का आराधी, जिहड़ा महाकाल अकाल पुरख है ना, उहदा काल दा आराधी बन के मैं आराधना की। लोग इहदा अर्थ कुछ होर ही बना लेंदे हुंदे अपने आप ही। सतगुरु कहने क्योंकि लल्ले नूं सिहारी आ उत्थे, इयां व्याकरण अनुसार जो अर्थ कढीए तां पता लगदा। महाकाल काल का आराधी, महाकाल जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू, उस काल पुरख दा आराधी बन के मैं आराधना की। ए विद करत तपस्या भयो, दवै ते एक रूप हवै गयो। महाराज कहने वो थां ते आसन ला के असीं बहुत तपस्या की, अकाल पुरख वाहिगुरू दी भगती की। हौली हौली कहंदे एक रूप ही हो गए असीं आपस विच, साडे च कोई भेद ही ना रहा। तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध जोग साधना साधा। उधर मेरे माता पिता जी भी कहंदे इसे प्रकार अलख वाहिगुरू दी आराधना विच जुड़े होए सी। उन्हां भी कई प्रकार दी जोग साधना साधी सी। जदों महाराज ने पहले अवतार के समय ते गुरु तेग बहादुर साहब ने, माता जी ने किते एक जन्म की तपस्या नहीं सी, कई जन्मां तो लैके तपस्या कीती सी। इसे करके तो महाराज सच्चे पातशाह कहने साडा अवतार होया। तिन जो करी लख की सेवा, ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। मेरे माता पिता ने वाहिगुरू की इन्नी आराधना ते इन्नी सेवा की, जिहदे नाल वाहिगुरू जी बहुत प्रसन्न होए। तिन प्रभ जब आए समोह दिया, तब हम जन्म कलू मह लिया। वो वाहिगुरू ने जदों मैनूं आग्या दित्ती तां मैं कलयुग दे विच आ करके अवतार धारिया। महाराज ने कुछ थोड़ा जिहा उल्ला रखिया होया, जिवें जिवें लिखिया हुंदा, क्योंकि ये देखना हुंदा कि उन्हां ने आके जिहड़ी है संसार दे अंदर मनुखा देही च प्रवेश कीता। जोत ने वो प्रवेश करने करके हुण परमात्मा नहीं अपने आप नूं कह सकदे। महाराज उदा तो निरंकार स्वरूप आप ही ने। महाराज ने तो इत्थों तक कहा, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाही भेव। है तो चीज़ थोड़ी समझण वाली हुंदी है, जिवें साधारण बंदा साधारण बंदे की बुद्धि तो परे की थोड़ी जी गल हो जाती है। महाराज सच्चे पातशाह क्योंकि मनुखा जामे में आउण करके अपने आप नूं मनुख ही दस रहे ने भी मैं जन्म लिया ऐ कीता। पर भाई जदों कोई दूजा बंदा लिखदा नहीं, भट्टा ने अपने सवैयां च गुरु साहब की महिमा होर ढंग नाल कीती। दूजे भाई गुरदास ने लिखिआ वै प्रगटिओ मरदा गंमड़ा मरियाम अकेला। इस करके सतगुरु कहते तदों मैं संसार दे विच आया। जे अपने आप नूं लिखदे ने मैं अवतार धारिया, फिर वो पिछली चीज़ कट्टनी सी, इस करके वो नाल रलदी सी। सो कईयां अवतारां ने पिछलियां युगां च कहा मैं भगवान आ मैं करदा। महाराज ने वो चीज़ नूं कट्टना भी सी। इस करके सतगुरु ने अपने आप नूं संसार दे अगे इसे तरह ही पेश किया। यह भी एक निमरता गुरां दी। महाराज ने जिवें निर्गुण तो सरगुण रूप धारिया। पहलां सुण तां आए आपां भी दवै ते एक रूप हवै गयो। जदों तुसीं दो तो एक रूप हो गए आपस विच पानी मिल जाता है, फिर उहनूं वखरा कौन कर सकदा? जद आप जी सच्चे पातशाह एक रूप ही हो, तो इस करके फिर आपां उन्हां नूं वखरा नहीं कह सकते। निरंकार परमेश्वर आप। एक चीज़ां वो हुंदियां जिहड़ियां संसार दे सामने हुंदियां, एक चीज़ां वो हुंदियां जिहड़ियां भगती तो बाद ही सिर्फ भगतां नूं नज़र आउंदियां ने। सतगुरु जी बहुत सारे ऐसे कौतक कर जाते हैं जिहड़े साधारण मनुख की समझ तो परे हुंदे ने। वो तो आपां सिर्फ भगती करके ही जान सकते हैं। चित ना भयो हमरो आवन कह, चुभी रहे सुरत प्रभ चरणन मह। महाराज सच्चे पातशाह कहने मेरा इस मात लोक च आउण नूं जी नहीं सी करदा, क्योंकि मेरी सुरती वाहिगुरू दे चरनां च जुड़ी हुई सी। कहने वाहिगुरू ने मैनूं कोल बिठा के फिर समझाया इस गल बारे। निर्गुण स्वरूप मेरे ने
मैनू समझाया कि जाना ही पैना, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह कह लोक पठायो। कहते वाहिगुरू ने बड़ा जोर दे के मैनू ये गल समझाई, ये बचन कह के लोक च भेजिया। सो भाई वीर सिंह लिखते ने, जिवें ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਤੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਹਾਂ। ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਈਓ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਧਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਹਨਨਾਮੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਹਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਨਾਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਵਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਾ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਮ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ। ਚੌਪਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸਿਸ਼ਟ ਬਨਾਈ, ਦੈਂਤ ਰਚੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹਵਾ ਗਏ, ਪੂਜਿਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤਕੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਕੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਵਰੇ ਹਵਾ ਗਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਬਣਾਏ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਹਮ ਤਮਕ ਤਨਕ ਮੋਹ ਖਾਪੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪੀ ਬਲ ਪੂਜਾ ਉਰਜਾਏ, ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ।
ਮਹਾਦੇਵ ਚੁੱਤ ਕਹਿਵਾਇਓ ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹੂ ਹਾਂ ਬਈ ਰਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੂਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਅਸ਼ਟ ਬਨਾਏ, ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ ਦੇ ਬੇਠਹਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧਰੁਵ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਅਗਨੀ, ਪਵਨ, ਪ੍ਰਤਯੂਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ 8 ਸਾਖੀ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਕਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ, ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਧਰੁਵ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਅੱਗ, ਪੌਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਚਾ ਹੁਣ ਬਚਾ, ਤਾਈਓ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗੇੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਤਿਨ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹੁ ਮਾਨੈ, ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪਰਮਾਨੈ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਨਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰਪਾਨਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ, ਤੇਹਿਆਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਪੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਬ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਤਬ ਹਰ ਇਨ ਮਨੁੱਛਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਮਮਤਾ ਹੋਏ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਤਬ ਹਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਏ, ਤਿਨ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਪੈਰੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਤੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਨਾ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਚਲਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਥੇਰਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਓ, ਬੈਰਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾ ਲਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪੇੜ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਕੋ ਚੱਲੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਈਰਖਾ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਿਖਾਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ ਮਮ ਉਚਾਰਤੇ ਪਇਓ ਦੀਵਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ ਆਪ ਆਪ ਭੀਤਰ ਔਰ ਜਾਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਬ ਜੇ ਰਿਖ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਤਿਨੇ ਆਪਨ ਪੁਨ ਸਿਮਰਤ ਚਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਣਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਚਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਪਏ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਠਹਿਰਾਇਓ ਸੋ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਰਾਹ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਦ ਬਣਾਏ ਸਰਬ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮ ਚਲਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਵ ਹਰ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ ਤੇ ਵੇਦਨ ਤੇ ਭਏ ਤਿਆਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਨਿਆਰਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤ ਜੇ ਚਲਹੀ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਵੇਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋੜ ਤਨੇਹ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਜਾਹੀ ਤਿਨ ਹਰਸਿਓ ਅੰਤਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੀ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤਜ ਤਿਨ ਮਗ ਪਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਮੋਣ ਹੋਇਆ ਤੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ 2-4 ਮੰਤਰ ਜੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਈ ਦਿਆ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਮਾਰਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੌਰ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰ,
सिर्फ रोकण वास्ते ही आउंदियां सारियां चीज़ां। अज आ पाठ करन वैंदे कई कहंदे बड़ी नींद आउंदी, वासियां आउंदियां ने, तां आउणीਆਂ ही ने। रुकावट पैनी हुंदी भगती दे विच। सवेरे नहीं उठिया जांदा, सवेरे क्यों नहीं उठिया जांदा? और पुठे काम नूं उठाल के देख लैंदे, उत्थे भज्जिया जाएगा। इस करके सतगुरु कहंदे लोकां ने भगती करनी छड्ड दित्ती, वो डर गए। ते नरक कुंड मों परही, बार बार जग मों बप तरही। कहने जेड़े बंदे भगती करदे डर के भज के होरां चीज़ां 'च फस गए ना, जाके वो नरकां 'च पै गए, मुड़ मुड़ के जन्म लैंदे रहणगे वो लोग। तब हर बहुर दत्त उपजायो, तिन पी अपना पंथ चलायो। फिर वाहिगुरू ने दत्तात्रेय नूं पैदा कीता भी शायद ये कुछ करेगा। ਉਹਨੇ भी अपना ही पंथ चला लिया। ਉਹਨੇ की पंथ चलाया? कर्मों नख सिख नख सिर जटा सवारी, प्रभ की क्रिया कछु ना विचारी। ਉਹਨੇ की किया? लोगों ਨੂੰ नवा धर्म चला दें ਆਪਾਂ, हत्थां ਦੇ नौ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कर लो बई, सिर ते जटा रख लो। ਉਹਨੇ नवीं चीज़ चला ली। कहना प्रभु दे मिलन दी कोई विधि ਉਹਨੇ दसी ना संसार ਨੂੰ। पुन हर गोरख कहो उपराजा, सिख करे तिनहूं बड़ राजा। फिर परमेश्वर ने गोरख नूं पैदा किया। कहने चलो ये मेरा नाम जपाऊगा। कहने उन्हें भी अपना वखरा मत चला के वड्डे वड्डे राजियां नूं मुंदरा पा के चेले बना लिया अपने। श्रवण फार मुद्रा द्वै डारी, हर की प्रीत रीत ना विचारी। उन्हें अपने चेलियां दे कंन पाड़ के मुंदरा पातियां। वाहिगुरू दे प्रेम दी रीति नूं उन्हें ना विचारिया। वो मुंदरा तां पाउंदे सी कन्नां 'च भी मुंदरा कढ़ ना सके ते घर नूं भज ना सके, ताकि उहदी निशानी रहे। पुन हर रामानंद को करा, भेस बैरागी को जिन धरा। फिर वाहिगुरू ने रामानंद नूं पैदा किया। उन्हें बैरागी भेस धार कर लिया। उन्हें की किया? बैरागी भेस विच कंठी कंठ काठ की डारी, प्रभ की क्रिया ना कछु विचारी। उन्हें की किया? लोकां नूं गल 'च लक्कड़ दी माला पा लो तुलसी दी। उन्हें प्रेमा भगती विचारी नहीं। जे प्रभ परम पुरख उपजाए, तिंतनी अपने राह चलाए। जिन्ने भी वड्डे वड्डे पुरुष कह पैदा किए परमात्मा ने, सारिया ने अपना राज चला लिया। मैनू मनो सारे अपनी पूजा कराउण लग पे। महादीन तब प्रभ उपराजा, अरब देश को कीनो राजा। फिर वाहिगुरू ने पैदा किया, मुहम्मद नूं उत्पन्न किया, उन्होंने अरब देश का राजा बनाता। तिन पी एक पंथ उपराजा, लिंग बिना कीने सब राजा। उन्हें की किया? करके अपने पंथ विच इस्लामी मत चला के सारियां दी सुन्नत शुरू कर दित्ती करनी। उन्हें नवां ही काम शुरू करता दुनिया 'च। सब ते अपना नाम जपायो, सतनाम काहू ना दृढ़ायो। उन्हें कहा मेरा ही नाम जपो, सतनाम की लोड़ ही नहीं। उन्हें भी छड़ाता परमात्मा नाम जपना। सब अपनी अपनी रुझाना, पार ब्रह्म काहू ना पछाना। सारे आपो अपनी वडियाई च उलझ गए, किसी ने परमात्मा नूं जाने ही नहीं, किसी ने नाम ही नहीं जपिया। तप साधत हर मोहे बलायो, इम कह एह लोक पठायो। कहने उदों मैं श्री हेमकुंड साहब सी, द्वैत एक रूप हवै गए। फिर आया विभान लैके सचखंड गए, तपस्या करदिया मैनू बुलाया। ये बचन आके मैनू इस मात लोक च भेजिया भी तू जा मेरा नाम जपा। ये पुठे कम दुनिया करी जाती। हुण अकाल पुरखो बाच, कहने अकाल पुरख जी ने हुण जिहड़े मैनू बचन कीते वो मैं सुणाउणा चौपई। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर कर बे कहो साजा। वाहिगुरू कहण लगे मैनू इउं कहा परमात्मा जी ने, ऐ रख के मेरे मोढे ते हथ प्यार नाल ला के मैं तैनू अपना पुत्र होण दी वडियाई बख्शी है। पुत्र तू मेरा पुत्र है। महाराज नू अपना पुत्र थापिया ते तैनू संत मार्ग चलाउण लई साजिया। पंथ प्रचुर करबे कह साजा, जाहे तहां तै धर्म चलाए। कबुद्ध करन ते लोक हटाए। तू संसार विच जाके सच्चे धर्म नू चला ते लोकां नू बुरे कर्म करन तो हटा। जाके पुठी मत लोकां दी होई पई है, इस वक्त जाके उन्हां नू हटा। कबिबाच हुण 10वें पातशाह अपने आप नू लिखदे ने कबिबाच। कई चौपी पढ़न नू हट गए, अखी कबिबाच लिखी हुई है उत्ते। महाराज गुरु नानक साहब नहीं कहने नानक सायर एव कहत है। इत्थे 10वें पातशाह ने जे माड़ा लिखता ना कबिबाच, 52 कवि रखे हुए उन्हें अपने कोले, इन्ना भुलेखा पै गया। हुण आ कबिबाच लिखिया ये 10वें पातशाह लिखते ने, क्योंकि पिछों चली आ रही दोहरा ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। कहने फिर मैं उठ के खड़ा हो गया, सामने खड़ के हाथ जोड़े, अकाल पुरख वाहिगुरू दे सिर नवा के बचन कहा। पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। इन्नी समर्था दे हुंदियां होयां भी निमरता है ये, नहीं तो कह जे साधारण बंदा होवे कोई
ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਕੋਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈਏ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਐਨ ਟੇਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਆਈ, ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਹ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਵ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ, ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਉਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਘੜਾਮ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਹਿਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਤਰਬੇਣੀ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਾ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ। 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਹਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸ ਉਹਦੀ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਏਕ ਕਣੀ। ਉਹ ਕਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਖਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਦਾ,
ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿਉ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਹਿਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰ ਹੈ, ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਗ ਨਾਮ ਕੂਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹਉ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ ਹਉ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੂ ਨਾ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹਉ, ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹਉ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭੇਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੀਜਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹਉ ਕਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਗਾਏ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਕੀਰ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਟਾਂ ਜੁਟਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜਟਾ ਨਸੀਸ ਧਾਰ ਹੋ ਨ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸੁੱਡਾ ਧਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਧਾਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋ, ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਲਾ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਭਿੱਫਣਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਣ ਜਾਓ ਜੋਗੀ, ਬਣ ਜਾਓ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਦਰਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦਰਕਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਜੋ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਯੰ ਜੋ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ। ਨਾ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ, ਨਾ ਔਰ ਥਾਪ ਨਾ ਥਪੋ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ।
ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋਂ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਾਏ ਹੋਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ, ਨਾ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੋਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਰਤਿਅੰਗ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਅੰਗ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਅੰਗ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰਗ। ਤੇਰੇ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਅੰਗ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਅੰਗ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿੰਗ ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਟਾਰਿਅੰਗ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਾਂਗਾ, ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਨ ਆਇਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਹੀ, ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਆਪ ਆਪ ਤਿਨ ਜਾਪਿਓ ਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਦਾਰਾ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਰਾਹ ਨਾ ਡਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਿ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹੇ ਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਉਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਜੇ ਜੇ ਬਾਦ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਵੇਦ ਕਤੇ ਵਿਖੇ ਹਰ ਨਾਹੀ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰੂਗਾ, ਆਂਖ ਮੂੰਦ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਂਖ ਮੀਚ ਮਗ ਸੂਝ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਾਹੇ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਰਾ, ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਚੌਪਈ, ਮੋਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੰਡਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੰਡਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ। ਜਦੋਂ ਤਰਵੇਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਆਂ ਦੁਰਲਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ। ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾੜ ਲੜਾਏ, ਖਿਡਾਇਆ। ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਹ ਆਏ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ जितना भी राज साज हम पर जब आयो, जथा शक्त तब धर्म चलायो। भांत भांत बन खेल शिकारा, मारे रीछ रोज चंखारा। महाराज कहने फिर सारा कुछ गुरता गद्दी का भार साडे ते आया। फिर असी धर्म चलाया संसार के अंदर, दुनिया के अंदर नवी चीज प्रगट की। संसार के अंदर संत तां सीगे पर सिपाही बनाया फिर खालसे नूं, परमात्मा का नाम जपाया। कहने जो जो मैनूं हुक्म होया मैं उही कीता, परमात्मा के हुक्म तो बाहर मैं कुछ भी नहीं किया। क्यों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी कलम तो बचित्र नाटक दे विच सारा कुछ लिखिया। ये तो सिर्फ विचों विचों पढ़ के सुनाया, बाकी सतगुरु महाराज होर बहुत कुछ लिखते हैं। इस तरीके नाल जो समा आवेगा फिर आप इहदे विचार करांगे। क्यों अवतार दिहाड़ा महाराज ने अपना आप ही लिखिया, किवें असीं संसार च आए, की हुक्म होया, और सानूं समझ भी आ गई कि महाराज की करन आए ने।